Sorry. So question number 8 is, you have given a figure. So in the given figure 1.62, segment AC and segment BD. This is your segment AC and this is your segment BD. They intersect each other in point P. They intersect each other in point P. So we have to, and also what is given? They have given AP upon CP. AP upon CP is equal to BP upon DP. Then they have asked to prove that these two triangles are similar. These two triangles are similar. We have to prove. We have to show. Here in these two triangles, so this is your triangle ABP, and second is this triangle, that is CDP, or ABP and CDP, whatever. So here in these two triangles, if you see, you have a pair of opposite angle. Good. APB is equal to CPD. Given. Then they have also given you that AP upon CP is equal to BP upon DP. That is given to us. That is given to us. So by the third test, third test is what? SAS test. SAS test. Side, angle, side. Side, angle, side. So by the SAS test, these two triangles are similar, right? So triangle ABP and triangle CDP, these are similar. These are similar triangles by using SAS test. So here I have directly started from proof. So you can write given to prove and then prove. So according to the marks, so it is for 3 marks, then you have to write everything. If it is for 2 marks, then you can start from here also. I think same question I'm repeating, guys, for you in Marathi. बघा. तर ही आकृती जी दाखवलेली आपल्याला 1.62 या आकृतीमध्ये AC ही जी रेख आहे ती रेख BD ला छेदते या परस्परांना P बिंदू मध्ये छेदते. हा जो P मधला बिंदू आहे त्या ठिकाणी ते छेदत आहे आणि तुम्हाला दिलेला आहे की हा जो गुणोत्तर आहे हे दोन बाजूंचे गुणोत्तर म्हणजे AP छेदात CP बरोबर BP छेदात DP हे काय तर हे ग्रुप आहे, समान आहे. तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे की हे जे दोन त्रिकोण आहेत ABP आणि दुसरा आहे CDP, हे दोन त्रिकोण काय तुमचे समरूप आहेत हे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. तर त्यासाठी आपण काय करूया, आपण डायरेक्ट सिद्धता घेतलेली आहे. तुम्ही इथे पक्ष लिहू शकता. पक्ष म्हणजे काय, व्हॉट इज गिवन, जे दिले ते लिहून द्यायचं. सो इथून इथपर्यंत पक्ष आहे. त्यानंतर साध्य, दॅट इज टू प्रूव्ह. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, वी हॅव टू प्रूव्ह दिस. त्यामुळे तुमचं साध्य आहे, इट इज टू प्रूव्ह, आणि मग सिद्धता तुमची इथून सुरू होते. आता जर हे दोन त्रिकोण घेतले एबीपी आणि सीडीपी, एबीपी आणि सीडीपी, हे जे दोन त्रिकोण आपण जर घेतले त्या त्रिकोणामध्ये आपल्याला विरुद्ध कोनांची काय मिळेल, एक बाजू मिळेल. हे बघा दिसतंय, ए पी बी आणि दुसरा कोणीकडे आहे तुमचा सीपीडी. एपीडी आणि सीपीडी हे कोणते तर विरुद्ध कोन आहेत. त्याबरोबर तुम्हाला गुणोत्तर दिलेलं आहे बघा या रेखांचं एपी छेदात सीपी, एपी छेदात सीपी. हा कोन ऑलरेडी आपण बघितला एक ग्रुप आहे बरोबर. बीपी छेदात डीपी, ओके, बीपी छेदात डीपी हे तुम्हाला दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण पक्ष. आता आपण या ठिकाणी कसोटी वापरणार आहोत, कोणती, बा को बा. बा को बा, दोन बाजूंचं गुणोत्तर आणि त्याच्यामध्ये एक कोन. बघा दिसत तुम्हाला,
म्हणजे आपण हे सांगू शकतो की हे जे दोन त्रिकोण आहेत एबीपी आणि सीडीपी हे समरूप आहेत कोणत्या कसोटीनुसार बा ओ बा कसोटीनुसार. So the last question of your practice set 1.3 is question number 9. You have given a figure. In that figure, in triangle A, B, C, point D, this is your point D, it is on side BC, such that you have to, sorry, you have angle BSC, this one angle BAC is equal to angle ADC, is equal to angle ADC. Then we have to prove that CS square is equal to CB into CD. CS square is equal to CB into CD. So prove करायचा आहे. So we have started, we have written here given, what is given. So in triangle ABC, this is given to you, that is angle BAC is equal to angle ADC. This is given. Then what is to prove? This thing we have to prove, that is CS square is equal to CB into CD. Then what is your proof, guys? So proof is here. You have to show triangle BSC and triangle ADC similar. BSC and ADC, these two triangles. Triangle BSC, this is the bigger triangle, and ADC is here, this one ADC. We have to show that these two triangles are similar. Okay, you can see here एक pair तो already त्यांनी दिलेली आहे, right? And second pair is this one. This C is common. C angle जो आहे, angle C is common in these two triangles. So here you can see, guys, angle BAC is equal to angle ADC. It is given to you. Then angle ACB is equal to DC. It is a common angle, that is angle C. We have seen angle C. So by AA test, second test but by AA test, these two triangles, that is triangle BAC, the bigger one, is similar to triangle ADC, similar triangle ADC. Now if the triangles are similar, then we can take the ratio of their corresponding sides. Okay, therefore you can get BA upon AD is equal to AC upon DC is equal to BC upon AC, BC upon AC. Okay, BC upon AC. Therefore, so here we will be taking these two ratios. Here don't ratio घ्यायचे and then we will be cross multiplying it. Cross multiply करा, you will get the answer. So AC into AC is equal to AC square or CS square is equal to CD into BC or CB into CD. Get it? Method बघितलं असेल तुम्ही, the method is same, guys. So we are solving by the same method. थोडं इकडे तिकडे होतं, but the method is same. बघा तर तुमचं हे झालेलं आहे. Question number 9 बघा तुमचा. समजा असेल तर परत सांगेन, don't worry. हा त्रिकोण आहे ABC. या त्रिकोणामध्ये बाजू BC वर D हा एक पॉइंट आहे, बिंदू आहे. जेणेकरून काय होतं तर इथे जे दोन त्रिकोण तयार होतात किंवा दोन कोण म्हणूया आपण, BAC हा जो कोण आहे हा कोण आणि ADC हा जो कोण आहे ADC हे काय आहे तर एकरूप आहे. तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, काय सिद्ध करायचं तुम्हाला तर CA चा वर्ग बरोबर CB गुणिले C. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला हे दोन त्रिकोण जे आहेत, कोणता त्रिकोण BSC मोठा त्रिकोण आणि ADC हा लहान त्रिकोण, हा ADC आणि हा मोठा जो त्रिकोण आहे हे दोन समरूप दाखवायचे. पक्ष लिहा, काय काय दिलं ते लिहून घ्या आधी. जे जे दिलं ते लिहून घ्यायचं असतं पक्षामध्ये, त्यासाठी वेगळं डोकं लावू नका, त्याला मार्क्स असतं. साध्य काय करायचं ते लिहून घ्या, बरोबर. हे साध्य आहे, सिद्ध करायच्या पुढचं किंवा दाखवा, सिद्ध करा, आणि जे दिलं ते लिहून घ्यायचं. आता आपला जो पुढचा जो भाग आहे आपण सिद्धता प्रूफ, आपले प्रूफ सिद्धता पाहिजे आपल्याला. तर आपण काय करणार बघा, लक्ष द्या. ABC किंवा BSC बघा, नाही लक्ष द्या. त्रिकोण म्हणजे काढून दाखवलं बघा तुमचे त्रिकोण. एक सेकंड, ठीक आहे, दाखवतो तुम्हाला. BAC हा जो त्रिकोण तुमचा आहे BAC आणि दुसरा कोण त्रिकोण आहे तो आहे तुमचा ADC. बरोबर, हा आहे तुमचा
ए डी सी, बीएससी आणि एडीसी. आता इथे जो सी आहे ना तो कॉमन आहे बघा, दुसरं तुम्हाला सी कॉमन आहे. तर पहिली पेज त्यांनी ऑलरेडी दिली आपल्याला, पहिला जो आहे त्यांनी दिलेला आहे की बीएससी, हा बीएससी आणि एडीसी हा दोन्ही काय तर एकरूपाचे आपल्याला दिलेला आहे. सामायिक कोण आहे आपल्याकडे, कोणता, हा सी वाला. दुसरं तुम्हाला सी हा सामायिक कोण आहे. तर अशा वेळेस आपण सांगू शकतो की बीएससी आणि एडीसी हे जे दोन त्रिकोण आहेत, हे दोन त्रिकोण काय आहेत तर समरूप आहेत. कसोटी आहे को को कसोटी. कोणती कसोटी आहे, को को कसोटी. आता त्रिकोण समरूप घेतले म्हणजे त्यांच्या संगत बाजूंचं गुणोत्तर आपण घेऊ शकतो. समरूप त्रिकोणी संगत बाजूंचे गुणोत्तर आपण घेऊ शकतो. बी ए छेदात एडी, बघा पहिलं गुणोत्तर घेतलं बी ए छेदात एडी. त्यानंतर एसी छेदात डीसी, हे बघा दुसरं गुणोत्तर. आणि तिसरं गुणोत्तर आहे एसी सॉरी बी सी छेदात एसी, बीसी छेदात एसी. आता इथे एसी एसी जे आहे किंवा सीए जो आहे तो दोन वेळा आलाय, म्हणून जेव्हा तितकंच गुणाकार करतो तेव्हा त्याचा काय होतो, इथे वर्ग होतो एसी किंवा सीएचा. आणि पुढचं काय डीसी गुणिले बीसी, म्हणजेच आपण त्याला सी आधी घेतलं, सीबी गुणिले सीडी. फक्त त्यांची अल्फाबेट चेंज केली, बाकी तुमचं उत्तर सेम राहते. Then we are going to solve an activity given in your textbook. Question number 4, example number 4. You have given in the adjoining figure BP perpendicular AC. This BP is perpendicular to AC and CQ is perpendicular to AB. This CQ is perpendicular to AB. Okay, and then you have given the betweenness ABC and AQB. APC, AQB. We have to prove that these two triangles are similar. APB and AQC are similar. We have to show. So for that purpose, what we'll be writing, guys? APB is what? It is 90 degree, obviously. Perpendicular. AQC, it is also 90 degree. Therefore, we got APB is equal to AQC. Then we have one more pair, that is this one. PAB and QAC. So it is common angle. It's called common angle. CA in shortcut common angle. Therefore, these two triangles are similar using AA test. Again, angle common आहे दोघांमध्ये. Therefore, you can write here AA test. मराठीवर हा बघा प्रश्न तुमचा सोपा आहे. ही जी आकृती तुम्हाला दिलेली आहे त्या आकृतीमध्ये बीपी हा लंब आहे एसी ला, हा जो बीपी आहे हा लंब आहे एसी ला, सीक्यू लंब आहे एबी ला, आणि तुम्हाला दरम्यान दिलेली आहे एपीसी AQB. असं असल्यानंतर त्रिकोण एपीबी आणि त्रिकोण AQC तुम्हाला समरूप दाखवायचे आहे. कोणता, APB हा त्रिकोण आणि AQC हे दोन त्रिकोण. तर तुम्ही जर बघाल तर आकृतीमध्ये हा 90 अंशाचा आहे APB, AQC पण 90 अंशाचा आहे, म्हणून ते दोन काय झाले, एकरूप झाले. त्यानंतर हा जो A आहे हा दोघांमध्ये कॉमन आहे, सामायिक आहे, म्हणून तो सुद्धा एकरूप झाला. सामायिक कोण साको करायचं, सामायिक कोण साको. हे शॉर्टकट तुम्हाला शॉर्टकट मारायचा नाही. म्हणून हे दोन त्रिकोण समरूप आहेत कोणत्या कसोटीनुसार, को को कसोटीनुसार. बरोबर.